નમસ્કાર, હું યશ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર આપનું સ્વાગત છે। જોઈશું સમાચાર સુપરફાસ્ટ। 27 જુલાઈના રોજ એટલે કે આજે 21મી સદીનું સૌથી લાંબુ ચંદ્રગ્રહણ ગઈકાલે મધ્યરાત્રિએ 11:45 આ ગ્રહણ શરૂ થયું, જેનો મોક્ષકાળ એટલે કે અંત આજે બપોરે 2:45 વાગ્યા સુધી રહેશે। चंद्रग्रहण शुरू थवाथी अंत सुधी 4 कलाक रहेशे। ज्योतिषोनुं मानीए तो आ ग्रहणनो प्रभाव सौथी खराब होई शके छे। सूर्यग्रहण अने चंद्रग्रहण एक ज महीनामां होवाथी प्राकृतिक आपदाना संकेत छे। ग्रहणथी भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी तेमज सुनामी उपरांत उपग्रहों अने विमानों में खामी सर्जाई शके छे। उल्लेखनीय छे के आ ग्रहण समग्र भारत सहित अनेक देशों में जोवा मळशे। चंद्रग्रहणना लीधे मंदिरों बंध रहवाथी नहीं करी शकाय भगवाननी पूजा, पण राशि प्रमाणे मंत्रोनो जाप करवाथी ग्रहणनी खराब असरथी मुक्त रही शकाय छे। पूजा पाठ अने ज्योतिषना उपायो करवा माटे पूनमनुं खास महत्व होय छे, परंतु आ वखते ग्रहण लागवाथी पूनमनी रात्रे मंदिरों बंध रहेशे, जेना कारणे ग्रहण काळ दरमियान पूजा पाठ नहीं करी शकाय। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में आज बपोरना 12:54 बाद पूजा नहीं थाय। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट संचालित अन्य मंदिरों में पण पूजा करवामां आवशे नहीं। आ उपरांत संध्याकाळ समयनी आरती पण बंध रहेशे। गुरु पूर्णिमानी उजवणी समग्र देश में थई रही छे। दरेक लोको पोताना मानीता गुरु पासे जईने वंदना करे छे, त्यारे जाणीता एवा भारती बापूना आश्रममां पण भारे भीड़ जोवा मळी। भारती बापुए गुरु पूर्णिमाનું महत्व તેમજ ગુરુ મહત્વ જીવનમાં કેટલું છે તે જણાવ્યું, તેમજ આજના જમાનામાં ગુરુ પણ કેવો હોવો જોઈએ તેની પણ જાણકારી આપી। કરદાતાઓ માટે રાહતના સમાચાર। રિટર્ન ફાઇલ કરવાની મુદ્દતમાં 1 મહિનાનો વધારો। હવે 31 જુલાઈના બદલે 31 ઓગસ્ટ સુધી ભરી શકાશે રિટર્ન। તમામ જ્ઞાતિને આર્થિક આધાર પર મળી શકે છે અનામત। નબળા વર્ગના લોકો માટે કેન્દ્ર સરકારની વિચારણા। ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાશન લેવા માટે આધાર કાર્ડને બનાવ્યું ફરજિયાત। આધાર કાર્ડ વગર 30 સપ્ટેમ્બર સુધી રાશન આપી શકાશે। ત્યારબાદ પુરાવાની ચકાસણી બાદ જ રાશન મેળવી શકાશે। राज्य में ट्रक ट्रांसपोर्टनी हड़ताळनी सौथी वधारे असर अमदावाद और सूरतना वेपारीओ पर। ट्रांसपोर्टनी हड़ताळने लईने 15 થી 20 हज़ार करोड़नुं नुकसान थयुं। टेक्सटाइल मार्केटनुं हब गणाता सूरतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीजने 6 થી 8 करोड़नुं नुकसान थयुं, ज्यारे अमदावादनी फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीजने 5,000 करोड़नुं नुकसान थयुं। मोरबीनी बात करिए तो मोरबीनी सिरामिक इंडस्ट्री ने 2000 करोड़नुं नुकसान थयुं छे, ज्यारे वडोदरा, वापी, अंकलेश्वर तेमज राजकोट में उद्योगों ने 5000 करोड़नुं नुकसान थयुं। ट्रांसपोर्टनी देशव्यापी हड़ताळना कारणे सूरतना टेक्सटाइल उद्योगनी माठी असर बेठी। 20 दिवस बाद तहेवारनी मौसम छे ने ते पहला हड़ताळे टेक्सटाइल उद्योग पर पाटुं मार्युं। तो કેટલાક વેપારીઓ પોતાનો માલ પહોંચાડવા માટે રેલવે પાર્સલ સર્વિસ તરફ વળ્યા, પરંતુ આ પાર્સલ સર્વિસ પણ સુવિધાના અભાવે ઓછી પડી રહી છે। ત્યારે વેપારીઓ પોતાનો માલ પહોંચાડવા માટે રેલવે પાસે સ્પેશિયલ ગુડ્સ ટ્રેનની માંગ કરી રહ્યા છે। ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટની હડતાળના કારણે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 400 થી 500 મજૂરોની રોજી છીનવાઈ ગઈ છે। પહેલા રોજ 3 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર થતું હતું, જે અટકી પડ્યું છે। देशभर चाली रहेली ट्रांसपोर्ट हड़ताल ने लईने जामनगर में मार्केटिंग यार्ड में पण असर जोवा मळी रही है। हराजी सहितनु कामकाज राखवानो निर्णय कराता करोड़ों रूपियानुं टर्नओवर अटकी पड्युं छे। जीसीसीआईनुं एक डेलिगेशन पण दिल्ही जशे, साथे ज तेओ राज्यसभाना सांसद परिमल नाथवाणी तेमज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पण आ मामले रजूआत करशे। वडोदरामां आरोग्य विभागे बोलावी तवाई। आरोग्य विभागे अलग अलग वोर्ड विस्तारमां पाणीपुरी सहितनी अखाद्य पदार्थोनी चकासणी हाथ धरी अने अखाद्य पदार्थोनो नाश कर्यो। बरवाड़ा नगरपालिकाना 42 कर्मचारीओ आमरणांत उपवास पर बैठा छे।
સફાઈ કામદારોને કાયમી કરવા અને પેન્શનનો લાભ મળે તેવી વિવિધ માંગણીઓ સાથે છેલ્લા 4 દિવસથી સફાઈ કામદારો ઉપવાસ પર. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને શહેરના ગંદકી કરતા એકમો પર બોલાવી તવાઈ અને જાહેર માર્ગ પર ગંદકી ફેલાવવા માટે ₹2000નો દંડ ફટકાર્યો. અમદાવાદના દક્ષિણ ઝોન હેલ્થ વિભાગે ગંદકી ફેલાવતા 56 યુનિટ સીલ કર્યા, જેને દંડની રકમ ભર્યા બાદ જ ખોલવામાં આવશે. અમદાવાદના દાણી લીમડા, લાંભા, વટવા તેમજ બહેરામપુરા, વટવા, ઈસનપુર સહિતના વિસ્તારોમાં ગંદકી મામલે મ્યુનિસિપલ કમિશનરે બુધવારે કડક કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી. અમદાવાદની મારુતિ કુરિયર કંપનીને જાહેરમાં કચરો ઠાલવવા બદલ 10,000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો, તો જશોદાનગર વિસ્તારમાં આવેલી મારુતિ કુરિયર કંપનીને દંડ ફટકારાયો. છોટાઉદેપુરમાં આવેલા જોજવાડ બંધ પરથી લોકો જીવના જોખમે પસાર થાય છે. નજીકના ગામમાં જવાનો આ ટૂંકો રસ્તો હોવાથી લોકો પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ બંધ પરથી પસાર થાય છે. વહીવટીતંત્રએ આ બંધ પર પાણી હોય તો જવું નહીં તેવું બોર્ડ લગાવીને સંતોષ માની લીધો, પરંતુ અહીં તેનું પાલન થાય છે કે કેમ તેની નોંધ લેનારું કોઈ જ નથી. પાટણના રાધનપુરના રસ્તાઓ પર વહી રહેલા ગટરના પાણીથી ત્રસ્ત બન્યા સ્થાનિકો. છેલ્લા 1 મહિનાથી ઉભરી રહેલા ગટરના પાણીથી રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો લોકોમાં ડર. સતત ગંદુ પાણી ઉભરાવાને લઈને રાધનપુર વાસીઓએ અનેક વખત તંત્રને રજૂઆત કરી, પરંતુ જડ બનેલા તંત્રને જાણે કોઈ અસર નથી. સ્થાનિકોએ નગરપાલિકાનો ઘેરાવ કરવાની ઉચ્ચારી ચીમકી. અમદાવાદની ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં શહીદોની યાદમાં બનાવેલો કારગિલ પાર્કની સ્થિતિ દયનીય છે, પરંતુ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો તે દિવસ પણ યાદ ન કર્યો અને કરોડોના ખર્ચે બનાવેલા આ પાર્કમાં કચરાના ઢગલા જોવા મળ્યા. બોટાદના બરવાળાની ઉતાવળી નદીમાં પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ. છેલ્લા 2 દિવસથી થઈ રહ્યો છે પાણીનો બગાડ. ભરૂચ જિલ્લાના ડહેલી ગામની કીમ નદી પર આવેલો પુલ જર્જરિત થયો. અંદાજે 70 વર્ષ જૂનો આ પુલ 50 જેટલા ગામોને જોડે છે. તંત્રને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં નથી કરાવ્યું પુલનું સમારકામ. અમદાવાદમાં કાંકરિયા તળાવના અંદરના રોડ પર અંબુભાઈ પુરાણી વ્યાયામશાળાના ગેટ પાસે એક મસ્ત મોટો ભૂવો પડ્યો છે. અંદાજે 9 ફૂટ ઊંડો ભૂવો પડતા જ તંત્રની પોલ ઉઘાડી પડી. જાહેર હિસાબ સમિતિના ચેરમેન પૂંજા વંશે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે, જેમાં તેમણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડેલા ભારે વરસાદને લઈને તાત્કાલિક મદદ માટે સરકારને અપીલ કરી છે. પત્રમાં પૂંજા વંશે લખ્યું છે કે ખેડૂતો પાસે બિયારણ અને અનાજ નથી, જેથી સરકારને તાત્કાલિક સર્વે કરવા પત્રમાં માંગ કરી છે અને સાથે જ કેશ ડોલનું વિતરણ ઝડપી બનાવવા પણ માંગ કરી છે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલ માંદગીના બિછાને પડી છે. હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ અને ડોક્ટર્સને પડતી મુશ્કેલીને લઈ કલેક્ટરે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધર્યું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે કોન્ટ્રાક્ટર્સે વોર્ડ અને ઓપરેશન થિયેટરના કામ પૂર્ણ કર્યા નથી. સરકારની ભૂલનો ભોગ બન્યા પાટણના અડિયા ગામના ખેડૂતો. અડિયા ગામના 90% ખેડૂતોની જમીન માપણીમાં ભૂલ થતા હવે ખેડૂતો વચ્ચે તકરાર શરૂ થઈ. સરકારે જમીન માપણીનો કોન્ટ્રાક્ટ ખાનગી એનજીઓને આપ્યો હતો અને ખાનગી એનજીઓએ માત્ર એસી ઓફિસમાં બેસીને સેટેલાઇટ આધારિત જમીન માપણી કરી નાખી, જેનાથી હવે ખેડૂતોની પોતાની જમીનનો હક ખોટા રેકોર્ડ પર જોવા મળે છે. રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ પોતાના હકની જમીન માટે સરપંચને સાથે રાખી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું અને યોગ્ય નિરાકરણ નહીં આવે તો અનશન પર બેસવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી. સુરત જિલ્લામાં ખેત તલાવડી યોજનામાં 20 લાખથી વધુનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. સમગ્ર કૌભાંડ મામલે 11 આરોપીઓ સામે 4 જેટલી ફરિયાદ નોંધાઈ. આરોપીઓએ કુલ 20 લાખથી વધુનું કૌભાંડ આચર્યું. રાજ્યકક્ષાના મહિલા અને બાળ વિકાસ તથા શિક્ષણ મંત્રી વિભાવરીબેન દવે રાજકોટમાં વાટ્યો ભાંગરો. કહ્યું, ખાનગી શાળાઓ સરકારી શાળાને ટક્કર મારે એવી છે અને તેનું શિક્ષણ પણ.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અવળી ગંગા વહેતી નજરે પડી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 1200 વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓએ છોડાવી ખાનગી શાળા, બાળકોને સરકારી શાળામાં બેસાડ્યા ભણવા. સાબરકાંઠા જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો. સરકારી શાળાના શિક્ષકનું કહેવું છે કે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સરકારી શાળાઓમાં ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ છે. સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરતા જે વિદ્યાર્થીઓના વાંચન અને લેખનમાં કચાશ રહી ગઈ છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય સરકારે મિશન વિદ્યા કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હડિયોલ ગામમાં મિશન વિદ્યા કાર્યક્રમ અંતર્ગત સરકારી શાળાઓ ગામના જ નિવૃત્ત શિક્ષકો અને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરેલા યુવાનોની પણ મદદ લઈ રહી છે. ઇફકો દ્વારા અમદાવાદમાં ખેડૂત સંમેલન યોજાયું. સંમેલનના મુખ્ય મહેમાન તરીકે આવેલા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યના પ્રગતિશીલ ખેડૂતોને એવોર્ડ એનાયત કર્યો. સાથે જ વર્ષ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો અંગે માહિતગાર કર્યા. બીજી બાજુ ઇફકો સાથે જોડાયેલ સહકારી સંસ્થાઓને ઘર બેઠા ખાતર, દવા અને સાધનો મળી રહે તે માટે FO2 યોજનાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી. ખેડૂતોએ પણ આ પ્રયાસને આવકાર્યો. રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતમાં શુક્રવારે ભાજપ અને કોંગ્રેસના પારખા થશે. ભાજપ પોતાની પાસે 27 સભ્યો હોવાનું કરે છે દાવો. ભાજપે કોંગ્રેસના 24 સભ્યોને રાજસ્થાનના કોઈ અજ્ઞાતવાસમાં રાખ્યાની માહિતી છે. શુક્રવારે ભાજપ 11 વાગે કોંગ્રેસના નારાજ સભ્યોને લઈને જિલ્લા પંચાયત સામાન્ય સભામાં પહોંચશે. જયંતિ ભાનુશાળીને પોલીસે પાઠવ્યું બીજું સમન્સ. ગમે ત્યારે થઈ શકે છે ધરપકડ, તો આરોપી મનીષા ગોસ્વામીએ હાઈકોર્ટમાં કરી અરજી. ભાનુશાળી ખોટા આરોપ લગાવતા હોવાની રજૂઆત. સેટેલાઇટ ગેંગરેપ કેસમાં પીડિતાએ ન્યાય માટે હાઈકોર્ટમાં બીજી વખત અરજી કરી. પીડિતાએ પોલીસ આરોપીઓને છાવરતી હોવાનો કર્યો આક્ષેપ. હાઈકોર્ટે કેસને ગંભીરતાથી લેતા શહેર પોલીસ કમિશનર અને સરકારને નોટિસ પાઠવી 2 ઓગસ્ટે જવાબ રજૂ કરવા કર્યો આદેશ. ભરૂચમાં થયેલા ડબલ મર્ડર કેસમાં NIA ખાસ કોર્ટમાં 10 આરોપીઓ સામે કર્યા ચાર્જ ફ્રેમ. કુલ 12 આરોપીઓમાંથી 3 આરોપીઓ ભાગેડુ, 2 સામે નથી થઈ ચાર્જશીટ. પંચમહાલમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંટાળી 14 સભ્યોના પરિવારે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ઈચ્છા મૃત્યુની કરી માંગ. ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરનાર પરિવારને એક પુત્રએ 30 લાખ 30% વ્યાજે લીધા, જેથી વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંટાળીને આખરે પરિવારે ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી. બનાસકાંઠામાં હત્યા મામલે પતિ પત્નીને સજા ફટકારવામાં આવી. ભાભરના મેસપુરામાં 1.5 વર્ષ અગાઉ પત્ની સામે ખરાબ નજરે જોતો હોવાની શંકાથી એક યુવકની હત્યા કરાઈ. પતિ પત્નીએ યુવકની હત્યા બાદ લાશના ટુકડા કરી થેલીમાં ભરી ફેંકી દીધા હતા. હત્યા કરનાર રમેશ ઠાકોર અને સોનલ ઠાકોરને આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ છે. અમદાવાદના નવરંગપુરા વિસ્તારમાં 15 જુગારીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી. CG રોડ પર આવેલ રાજયોગ અપાર્ટમેન્ટના 5મા માળે રૂમ નંબર 10માં જુગારધામ ચાલતું હોવાની પોલીસને બાતમી મળી હતી. બનાસકાંઠાના ધાનેરાના યાવરપુરા પાસેથી પકડાયો 3456 બોટલ દારૂ સહિત 6.45 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત. યાત્રાધામ અંબાજીમાં ગોપાલ આશ્રમના સંચાલક અને સંત પોતાની જ ભત્રીજીને લઈને ભાગ્યા હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. છોકરીના માતા પિતાએ જ સંત પર આક્ષેપ લગાવ્યો. જોકે બાલ સંત તરીકે જાણીતા રામગોપાલદાસજી મહારાજે આક્ષેપને ફગાવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે તેઓ ક્યાંય ભાગ્યા નથી. આ છોકરી તેમની દીકરી સમાન છે અને પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને રામગોપાલદાસજી મહારાજની અટકાયત કરી છે. બનાસકાંઠાના પાંથાવાડાના ભીલવાસ પાસેથી એક યુવકનો શંકાસ્પદ મૃતદેહ મળતા ચકચાર મચી. યુવકની હત્યા થઈ હોવાનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ લગાવ્યો. વારંવાર અહીંયાથી મૃતદેહ મળી આવતા તંગદિલી જોવા મળી. મોઢેરા નર્મદા કેનાલમાં 2 યુવકો ડૂબ્યા. શોધખોળ દરમિયાન એકનો મળ્યો મૃતદેહ. કેનાલ પાસે સેલ્ફી લેવા જતા ડૂબ્યા કેનાલમાં. અમરેલીમાં એસટી બસ એક દુકાનમાં ઘૂસી ગઈ. એસટી બસના ડ્રાઈવરે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બસ રસ્તા પરથી બાજુમાં આવેલી દુકાનમાં ઘૂસી ગઈ.
બસ અમરેલીથી જાત્રુડા રૂટ તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે દુર્ઘટના સર્જાઈ. સદનસીબે જાનહાનિ કોઈ સર્જાઈ નથી. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. વલસાડના ધરમપુરમાં એક યુવકને ઝેરી સાપે માર્યો ડંખ. બરણીમાં મૂકતી વખતે જ સાપે ડંખ માર્યો. અડધી મિનિટ સુધી સાપ યુવકના અંગૂઠા પર ડંખ મારતો રહ્યો. યુવકની હાલત ગંભીર. વડોદરાના પાણીગેટ વિસ્તારમાં લોકોએ મગર સાથે ખેંચી સેલ્ફી. વન વિભાગે મગરને પકડ્યા બાદ લોકો એકઠા થયા અને મગર સાથે ખેંચી સેલ્ફી. પણ સેલ્ફીનો આ શોખ ભારે પડી શકે છે. ગીર સોમનાથમાં સિંહનો વીડિયો થયો વાયરલ. વરસાદના વિરામ બાદ સિંહો લટાર મારતા નજરે પડ્યા. ગીર નજીકના વિસ્તારમાં સિંહની લટારનો વીડિયો વાયરલ. અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થી સંગઠન દ્વારા યુવાનોમાં દેશ પ્રેમ જાગે તેવા ઉમદા હેતુથી સહી ઝુંબેશ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું. સહી સાથેનું બેનર સૈન્ય જવાનોને આપવામાં આવશે. ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદ બાદ ગીરનું પ્રખ્યાત જમજીર ધોધનો રમણીય નજારો જોવા મળ્યો. 30 ફૂટ ઉપરથી પડતી જલરાશિને નિહાળીને લોકો દંગ રહી ગયા. કેરળના લુણવા ગામે 300 વર્ષનો પૌરાણિક લીમડો છે જે ગામના હિન્દુ મુસ્લિમો માટે એકતાનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. દાંતણમાંથી લીમડાની ઉત્પત્તિ થઈ હોવાની ગામ લોકોની માન્યતા. અમદાવાદમાં કાંકરિયાના સમયમાં ફેરફાર કરાયો છે. ગૌરી વ્રતના તહેવારને લઈને ફેરફાર કરાયો. બાલિકાઓ માટે કાંકરિયા લેક શુક્રવારે રાત્રે 8 થી 12 વાગ્યા સુધી ખુલ્લો રહેશે અને વિનામૂલ્યે પ્રવેશ અપાશે. યાત્રાધામ અંબાજી બપોર બાદ બંધ રહેશે. બપોરે 1:15 વાગ્યા બાદ મંદિર બંધ રખાશે. સાંજની આરતીના સમયમાં ફેરફાર કરી બપોરે 11:15 વાગે થશે. બપોરે ધરાવતો રાજભોગ 9 વાગે ધરાવી દેવાશે. સદીના સૌથી મોટા ચંદ્રગ્રહણના પરિણામે પવિત્ર યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરમાં શામળાજીના દર્શને જતા યાત્રાળુઓ શુક્રવારે સાંજે દર્શન કરી શકશે નહીં, પરંતુ રાત્રે 11 વાગે ગ્રહણના સમયે મંદિર ખુલ્લું રહેશે. દિલ્હીમાં છેલ્લા 4 દિવસથી ચોમાસાએ દસ્તક તો દીધી, પરંતુ બુધવાર રાતથી શરૂ થયેલા ભારે વરસાદે ઝડપથી ધબકતી દિલ્હીના ધબકારાની ગતિ ધીમી કરી દીધી. હવામાન વિભાગે 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદને લઈને એલર્ટ આપ્યું છે, તો હજુ 24 કલાકમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. દિલ્હીના લક્ષ્મીનગરમાં પણ પાણી ભરાયા. મુખ્ય રસ્તા પર જ પાણી ભરાતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં મેઘરાજાની જોરદાર બેટિંગ. મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા વરસાદે અનેક વિસ્તારોને પાણીમાં ગરકાવ કર્યા, તો પાણી વધતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરાયા. કેન્દ્ર અને મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં સહયોગી શિવસેના ભાજપ વચ્ચે કડવાશ વધી છે. સંસદમાં વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ સમયે વોકઆઉટ કરી શિવસેનાએ પોતાની રાહ અલગ હોવાના સંકેત આપ્યા. હવે મુંબઈમાં શિવસેનાએ પોસ્ટર લગાવ્યા છે. પોસ્ટરમાં ચલો અયોધ્યા, ચલો વારાણસીનો નારો આપવામાં આવ્યો છે. 2019ની લોકસભાની લડાઈમાં શિવસેનાએ મહારાષ્ટ્રની બહાર પણ ભાજપ સામે લડવાની તૈયારી કરી છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે અયોધ્યામાં એક રેલીને સંબોધિત કરશે, જે બાદ વારાણસીમાં ગંગા આરતી અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં પૂજા કરશે. શિવસેના હવે ઉત્તર પ્રદેશમાં મજબૂત ભાજપને પડકારવા માંગે છે. મુંબઈમાં મરાઠા આંદોલનની આગ બુઝાઈ ગઈ છે, પરંતુ હજુ પણ લોકોમાં ભય છે. મુંબઈમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ઠેર ઠેર પોલીસનો કાફલો તહેનાત. ઉત્તરાખંડના નૈનીતાલમાં એક ગાડીને અકસ્માત નડ્યો. ગાડીમાં સવાર છોકરાઓ જ્યારે આસપાસના રમણીય નજારાને કેમેરામાં શૂટ કરતા હતા ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં એકનું મોત થયું. નાગપુરમાં ગડ્ડી ગોદામ ચોકમાં એક વિચિત્ર ઘટના ઘટી. વિડીયોમાં દેખાય છે કે એક શખ્સ અચાનક જ એક ટ્રકના પાછળના પૈડા નીચે આવીને સૂઈ જાય છે અને ટ્રકનું પૈડું તેના પર ફરી વળે છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે આ યુવક નશામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું. નશામાં તે પોતાની જાતને સંભાળી ન શક્યો અને પોતાનો જીવ ખોઈ બેઠો. જો કે તેનું મૃત્યુ થયું હોવાના હાલમાં કોઈ સત્તાવાર સમાચાર નથી.
ઉત્તર પ્રદેશના ઇટાવામાં ભારે વરસાદ બાદ ગરનાળામાં મોટી માત્રામાં પાણી ભરાયું. ઉત્તર પ્રદેશની ડીપીએસ સ્કૂલની 14 થી 15 વિદ્યાર્થીઓ ભરેલી બસ ગરનાળામાં ફસાઈ. ભારે જહેમત બાદ વિદ્યાર્થીઓને બહાર કઢાયા. લાલુ પ્રતાપ યાદવના પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવ વહેલી સવારે સાયકલ સવારી કરતા પટકાયા. પ્રચાર પહેલા જ તેજ પ્રતાપ ગાડીની અડફેટે આવતા પડી ગયા. બેંકોકના દક્ષિણ પૂર્વીય લાઓસમાં પણ વીજળી પરિયોજના અંતર્ગત એક બંધ તૂટી જતા 6 ગામ પાણીમાં ગરકાવ થયા. ઘટનામાં સેંકડો લોકો થયા લાપતા. ફિલિસ્તીનના રાજદૂતે કહ્યું, અમેરિકાની શાંતિ યોજનામાં નથી દમ. પત્રકારોને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું, રાજનીતિક પ્રક્રિયા પર દેખરેખ રાખનારા એકમાત્ર પક્ષ હોવાનો અમેરિકાએ અધિકાર ખોયો છે. ફિલિસ્તીનના રાષ્ટ્રપતિ મહમૂદ અબ્બાસ અને અન્ય ફિલિસ્તીની નેતાઓએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા છે કે આવી કોઈ પણ યોજનાનો તેઓ સ્વીકાર કરતા નથી. વિજય માલ્યાને વધુ એક ઝટકો. બ્રિટિશ અપીલીય અદાલતમાંથી ન મળી અપીલ માટે મંજૂરી. જજ એન્ડ્યુ હેન્શોએ માલ્યાની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ કરતા અપીલ માટે ન આપી મંજૂરી. બીસીસીઆઈએ વિજય મર્ચન્ટ ટ્રોફીનું આયોજન નક્કી કરેલી તારીખથી 2 મહિના પહેલા થતા ઉઠાવ્યો વાંધો. કેસીએ પણ મહાપ્રબંધક સબા કરીમ સામે વ્યક્ત કર્યો વિરોધ. ટેનિસ સ્ટાર સેરેના વિલિયમ્સે અમેરિકી ડોપિંગ પ્રમુખ પર લગાવ્યો ભેદભાવનો આરોપ. કહ્યું, અન્ય મહિલા ખેલાડીઓ કરતાં તેનું વધારે કરાવાય છે પરીક્ષણ. ગ્રેન્ડ સ્લેમ વિજેતાએ ટ્વીટ કરી આ ચર્ચાને આપ્યો વધુ વેગ. ભારતીય ટીમના કોચ રવિ શાસ્ત્રીનો અંગ્રેજોને સંદેશ. ભારત આવો તો ફરિયાદ ન કરતા. સાથે જ કહ્યું, ભારત ઇંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝ મેચમાં પોતાની કોઈ પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનું નહીં બનાવે બહાનું. ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ કપ્તાન સ્ટીવ સ્મિથ CPL 2018માં બાર્બાડોસ માટે રમશે. આ ટુર્નામેન્ટ 8 ઓગસ્ટથી 16 સપ્ટેમ્બર સુધી રમાશે. સ્મિથને આ ટીમમાં બાંગ્લાદેશના ખેલાડી શાકિબ અલ હસનના સ્થાને રમશે. અંડર-19 ખેલાડી પવન શાહે શ્રીલંકા સામે રચ્યો ઇતિહાસ. હાલમાં શ્રીલંકા સામે ચાલી રહેલી મેચમાં પવને 282 રન બનાવીને રચ્યો ઇતિહાસ. સાથે જ અંડર-19માં સૌથી વધારે રન બનાવનારો ખેલાડી બન્યો. અનુપમ ખેર ફરીથી ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં નજર આવશે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની અપકમિંગ મૂવી હોટેલ મુંબઈની કાસ્ટ સાથે પોતાની તસવીરો શેર કરી. આ ફિલ્મ 10 ઓક્ટોબરે એડિલેડ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં પ્રદર્શિત કરાશે. વરુણ ધવન અને આલિયા ભટ્ટ સ્ટારર ફિલ્મ કલંકની શૂટિંગ 15 દિવસ માટે ટળી. તેનું કારણ છે મુંબઈનું ખરાબ હવામાન. વાવાઝોડાના કારણે સેટ ધોવાયો, જેના કારણે શૂટિંગ શક્ય ન હોવાથી 15 દિવસ માટે શૂટિંગ રોકાયું. સાથે સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં હાલ માત્ર આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો News 18 ગુજરાતી.